the most respected, newly elected chairperson, Municipality Choppadandi, Srimati Vadluri Sarita Srinivas garu, respected Vice Chairperson, Choppadandi Municipality, Manasa garu, 13th Ward Councillor, Choppadandi Municipality, Ganga garu, respected MEO, Choppadandi Mohan garu, the Chess Network Foundation, NRI, Sudhir garu, then other staff members from different schools of Choppadandi Mandal, the faculty members of this school and the media people from Choppadandi, respected members of the others, parents and others, and dear children, good evening once again. Today, it is a very fortunate day for all of us because the newly elected municipal chairperson Srimati Vadluri Sarita garu is with us. Give big applause to her. Actually, we had a plan to invite her for a occasion, but unfortunately or fortunately, we got today that chance we got it to receive her in the occasion of distribution of chess boards to entire this mandal of Choppadandi schools. Dr. Sudhir, Chess Network Foundation is here. He is having a generosity to distribute chess boards to the students, thinking that to motivate the young minds towards the chess. You know, the chess is the most important indoor game that creates concentration and ideas, innovative ideas in the mind. So sir wanted to create the environment at a school level so that some of the young students will come up and get inspiration to play the chess. With that intention, they wanted to distribute the chess boards to the entire Choppadandi, not only the Choppadandi, the Karimnagar district. They had a plan. Already some of the areas they distributed. Today they came over here to distribute the chess boards. So students, utilize the chess boards. I request all the teachers or PETs who came over from different the schools of the Choppadandi, use these chess boards distributed from this platform with the permission of the DU, Srimati Ashwini Tanaji Vakade, our DU at present, with the permission of Ashwini Tanaji Vakade and with the permission of our MEO Mohan garu and with the permission of this district authority, Sudhir is ready to supply these chess boards. So on behalf of the Jawan Navodaya Vidyalaya, I am extending my wholehearted welcome for all the dignitaries for choosing this Vidyalaya as a platform to distribute the chess boards. Thank you very much. Thank you so much, sir. విజ్ఞానము పెంపొందించుటకు ప్రతి ఒక్కరూ ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించేలా ప్రోత్సాహాన్ని అందించే మేధో సంపత్తి పెంపొందించే ఒక మంచి ఆట చెస్ నెట్వర్క్ అని ఆ చెస్ నెట్వర్క్ ఆధ్వర్యంలో చెస్ బోర్డు పంపిణీలు ప్రతి స్కూల్కు మన చొప్పదండి మండలంలో ఈరోజు అందించడం చాలా హర్షణీయం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెస్ నెట్వర్క్ తరఫున.
మరి ఈనాటి కార్యక్రమానికి గత 2 రోజులుగా చెస్ నెట్వర్క్ ఫౌండర్ సుధీర్ సార్కి ఎప్పుడంటే అప్పుడు సమాచారాన్ని చేరవేస్తూ మరి ఈ చొప్పదండి మండల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వివిధ స్కూళ్ళ సమాచారాన్ని మాకు ఎప్పుడంటే అప్పుడు అడిగితే మాకు విద్యార్థుల స్ట్రెంత్ కావచ్చు, లొకేషన్ కావచ్చు మాకు అందించి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడంలో ప్రధాన భూమిక పురుషుడి గౌరవనీయులు పెద్దలు చొప్పదండి మండల ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ శ్రీ మోహన్ సార్ గారిని మాట్లాడుతుందిగా మనం. థ్యాంక్ యూ సార్. బోర్డు కనిపిస్తలేదు, అంత దూరం పెట్టి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, ఈరోజు అంటే అనుకోకుండా ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమం జస్ట్ 1 డేలోనో ఒకటే రోజులో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం. సో చెస్కు సంబంధించిన బోర్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కొరకు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా చేసిన శ్రీమతి సరిత శ్రీనివాస్ గారు, అలాగే వైస్ చైర్మన్ చొప్పదండి మున్సిపాలిటీ శ్రీమతి మానస గారు, అలాగే మంగా కుమార్ గారు 13వ వార్డు కౌన్సిలర్ గారు, అలాగే ప్రిన్సిపల్ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు, శ్రీ సుధీర్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, వివిధ పాఠశాల నుంచి వచ్చేసిన సోదర ప్రధానోపాధ్యాయులు అందరికీ కూడా నమస్కారం. అలాగే నవోదయ స్కూలు ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ విద్యార్థులందరికీ కూడా ఆశీస్సులు. సో చెస్కు సంబంధించినటువంటి ఈ కార్యక్రమం మొట్టమొదలు కరీంనగర్ జిల్లాలో మన చొప్పదండలోనే ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది. సో ఇది అన్ని మండలాల్లో నిర్వహిస్తారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో చెస్ బోర్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే బోర్డ్స్ ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు, చాలా పెద్ద కాస్ట్ ఏం కాదు, తక్కువ కాస్ట్ అయినప్పటికీ దాని మోటివ్ను అంటే చెస్ యొక్క ఆవశ్యకతను ఇంపార్టెన్స్ను తెలియజేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం లాగా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు అన్ని గేమ్స్ శరీరానికి అంటే ఆరోగ్యానికి పనిచేసేటువంటి వ్యాయామానికి పనిచేసే ఆటలు ఉన్నాయి, కానీ మేధస్సుకు సంబంధించి ఒక చెస్సే పనిచేస్తాయి. ఈ రోజుల్లో మొబైల్ ఫోన్స్ అతిగా వాడుతున్నాం, దాంట్లో అనేక రకాల గేమ్స్ ఆడుతున్నాం. సో దానివల్ల కలిగేటువంటి లాభాలు కంటే నష్టాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఈ చెస్ అనేటువంటిది పురాతన కాలం నుంచి మన మేధో సంపత్తిని అభివృద్ధి చేయడానికి ఉపయోగించబడ్డది. కాబట్టి పిల్లలందరికీ కూడా ఇది చేరవేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన సుధీర్ గారికి వెల్కమ్ తెలియజేస్తూ, సో ఈ దీంట్లో పాల్గొన్న అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మోహన్ సార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదములు చెస్ నెట్వర్క్ తరఫున. పిల్లలు అలా ఉన్నారా? నా మాట అర్థమైందా? ఓకే, మీ అందరికీ చెల్లెళ్లకు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు బిలేటెడ్గా ముందే చెప్తామనుకున్నాము. మన ఆదర్శవంతులు పరిపాలన చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి మనోధైర్యాన్ని నింపి పాలన చేస్తున్నటువంటి మహిళామణులు మన నాయకులు ఉన్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడే ముందు ఒక చిన్నప్పటి నుండి మనము క్లాస్ రూమ్లలో బయట సమాజంలో పిల్లలకు ఏమని చెప్తున్నారే, మీరు బాగుపడాలి, మీరు బాగా చదువుకోవాలి, దేశానికి మీరు ప్రయోజకులు కావాలని చెప్తారు. నా చిన్ననాటి నుండి మా దండేపల్లి
నా పేరు సురేష్. నేను మాస్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ MSW కంప్లీట్ చేసి వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థలలో పనిచేస్తున్న క్రమంలో ఎంతో మందిని కలిసినటువంటి తరుణంలో ఒక గొప్ప యోధుని నేను చూసిన. భారత్ కోసం నీవు బాంబువైనవా, దేశం కోసం మరో ఫిరంగివైనవా, భారత్ కోసం నీవు బాంబువైనవా, దేశం కోసం మరో ఫిరంగివైనవా, ఎగిరింది ఎగిరింది త్రివర్ణ పతాకం, ఎగిరింది ఎగిరింది త్రివర్ణ పతాకం, ఎగసింది ఎగసింది భారతదేశం, బాడలో సైనికుడా భారత్ రక్షకుడా, బాడలో సైనికుడా భారత్కు రక్షకుడా, కార్గిల్లో కన్ను మూస్తివా ఓ సైనికుడా, మా కోసం ప్రాణాలిస్తివా, వందే మాతరము అన్న మన నినాదమే, టైగర్ హిల్ కొండలలో సింహనాదమై, వందే మాతరము అన్న మన నినాదమే, టైగర్ హిల్ కొండలలో సింహనాదమై, ఏ తల్లి జన్మనిచ్చి నిన్ను కన్నదో, దేశం కోసం నిన్ను జవాను చేసిందో, కన్న తల్లి పాదాలకు వందనాలులే, కన్న తల్లి పాదాలకు వందనాలులే, జై జవాను జై కిసాన్ నీకు సలాంలే, బాడలో సైనికుడా భారత్కు రక్షకుడా, బాడలో సైనికుడా భారత్కు రక్షకుడా, కార్గిల్లో కన్ను మూస్తివా ఓ సైనికుడా, మా కోసం ప్రాణాలిస్తివా. చెప్పగలుగుతా? దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతులను మూడు పూటలా మనం కడుపు నిండా తన రక్తాన్ని దారపోసి స్వేదాన్ని దారపోసి పంట తీసి మనకు అన్నం పెట్టే రైతులను మర్చిపోవద్దని, అదేవిధంగా మనం కంటికి సుఖంగా నిద్రపోతున్నామంటే దేశాన్ని కాపాడే సైనికులను కూడా మర్చిపోవద్దని చెప్పి మాకు చిన్నప్పటి నుంచి వినయము విద్య మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలని చెప్పి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆశీర్వదిస్తూ ముందు దారి చూపిస్తూ, మరి నేనొక్కడినే కాదు ఈ సమాజం అంతా బాగుపడాలి, నేను ఎక్కడో దండపల్లి ఒక పల్లెటూరులో పుట్టి ఉన్నత చదువులు చదివి అమెరికాకు వెళ్ళి ఒక ఎన్ఆర్ఐగా స్థిరపడి రాజభోగాలు అనుభవించే అవకాశం ఉన్నది. కానీ ఈ గడ్డకు సేవ చేయాలని చెప్పి ఫ్యామిలీని ఎంతో స్ట్రగుల్ ఏర్పడ్డా కూడా మనందరి కోసం మన భవితలు మార్చడానికి చెస్ నెట్వర్క్ను ఏర్పరచినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు కోదాడి సుధీర్ సార్ సాధారణంగా వేడుకలకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. గట్టిగా చెప్పండి అందరూ కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సభాధ్యక్షులు బ్రహ్మానందరెడ్డి గారికి, వేదికను అలంకరించిన వివిధ పెద్దలు, మున్సిపల్ చైర్మన్ కొత్తగా ఎన్నుకోబడ్డ వడ్లూరి సరిత గారికి, అదేవిధంగా వైస్ చైర్మన్ మానస గారు, కార్పొరేటర్ గంగా గారు, మంగ సారీ చిన్నప్పుడు ఒకటి గంగా మంగ అని సినిమా ఉండే, సో రెండు దాదాపు. సో మంగ గారు, సో ఎంఈఓ మోహన్ గారికి, శ్రీనివాస్ గారు, వడ్లూరు శ్రీనివాస్ గారు, చాలా స్కూల్స్ నుంచి వచ్చిన టీచర్లు, హెడ్ మాస్టర్లు, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్లు, ప్రధానంగా పిల్లలు. నేను చాలా స్కూల్స్ చూస్తున్నా, ఇక్కడ పిల్లలు చాలా బ్రైట్గా, చాలా అలర్ట్గా, చాలా సంతోషంగా కనిపిస్తున్నారు. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఆబ్వియస్ దట్ దే ఆర్ వెరీ వెల్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్, అండ్ ఐ థింక్ Brahmananda Reddy garu deserves all the credit, and of course all the teachers.
కానీ మధ్యలో మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్, తర్వాత కలెక్టర్ గారు, ఈ మధ్య నేను కలెక్టర్ గారితో టచ్లో ఉంటే 26 రోజు నేను మాట్లాడడం ఉంది. ఈలోపు తను కూడా ట్రాన్స్ఫర్ కావడం, మళ్ళీ ఏమో గారితో కాంటాక్ట్కి వచ్చి మళ్ళీ చేస్తున్న ఒకటే ఒక రోజు నిన్న మధ్యాహ్నం వరకు కూడా స్పష్టత లేకుండా ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు పెడతామని. బట్ ఎంఈఓ గారు చాలా యాక్టివ్గా చొరవ తీసుకొని ఇవాళ పెడదామని అన్నారు. వాళ్ళు ఎక్కడ వెన్యూ ఎక్కడని చూస్తున్న క్రమంలో ఇదే స్కూల్లో చదువుకున్న సమ్మయ్య అని మా ఊరి అబ్బాయి మొన్నటి వరకు హుజరాబాద్లో కమిషనర్గా చేస్తుండే, గ్రూప్ ఎంప్లాయీ, ఈ మధ్యనే సెక్రటేరియట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఎప్పుడైతే తనకు చెస్ నెట్వర్క్ గ్రూప్లో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుందని తెలిసిందో, అన్న నవోదయలో మీరు పెడితే బాగుంటుందన్న, హాల్ పెద్దగా ఉంటుంది, మా పాత స్కూలు, ఆ సార్లు కూడా నాకు బాగా పరిచయం, నేను ఒక మాట మాట్లాడుతుంటే మోహన్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేసి సరే అక్కడ పెడితే బాగుంటుంది అంటున్నారు. సూచన వచ్చింది, కొద్దిగా పరిశీలించండి అంటే త్వరలో మొత్తానికి ఈ ప్లేసు నిర్ణయించడం జరిగింది. చాలా విశాలంగా ఉంది హాల్, వెరీ వెల్ వెంటిలేటెడ్, చాలా లైటింగ్ కూడా బాగున్నది. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ సమ్మయ్య సజెస్టెడ్ దిస్ వెన్యూ ఫర్ అస్. సో ఇక్కడికి రావడానికి చెస్ నెట్వర్క్ చొప్పదండే కాకుండా కరీంనగర్ కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ వైడ్గా అన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ప్రైమరీ టు హై స్కూల్ వరకు చెస్ బోర్డులు పంపిణీ, దాని తర్వాత పిల్లలను ట్రైన్ చేయడం, టీచర్లను కూడా ట్రైన్ చేయడం అనే కార్యక్రమం మేము గత 15 నెలల నుంచి మొదలుపెట్టి ఇప్పటికి ఒక 25,000 చెస్ బోర్డులు మేము పంచినాం. అయితే నేను ఇక్కడికి ఒక 2-2.5 నెలల క్రితం వచ్చి ఉంటుంది. ఇక్కడికి రాకముందు అమెరికాలో కెన్సాస్ సిటీ అనే ప్లేస్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే చెస్ నెట్వర్క్ గురించి క్యాంపెయిన్లో భాగంగా అక్కడ ఇదే మండల వాస్తవ్యుడైన శ్రీనివాస్ రెడ్డి ముసుగు తను ఎప్పుడైతే చెస్ నెట్వర్క్ ప్రయత్నం గురించి తెలిసిందో, అన్న మా మండలంలో కూడా మీరు చేయండి, మా మండలమే కాదు మా పక్కకున్న గంగాధర కావచ్చు, రాముడు కావచ్చు, నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తానని తను ఫైనాన్సెస్ సమకూర్చడం జరిగింది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ మీరందరూ కూడా అయితే చాలా మంది ఎందుకు చెస్ అనే ఒక ప్రశ్న చాలా మందికి వస్తుంది, చాలా మంది టీచర్లు అడుగుతున్నారు, వై పర్టికులర్ ఫోకస్ అని చేస్తాను. అయితే నేను ఇంతకుముందు సురేష్ చెప్పిండు, మాది దండేపల్లి గ్రామం, ఎల్కతుర్తి మండలం, పాత కరీంనగర్ జిల్లా, ప్రస్తుతం హనంకొండ జిల్లాలో ఉంది. నా స్కూలింగ్ అంతా కూడా హనంకొండలో జరిగింది, కాలేజ్ కూడా అక్కడే, అండర్ గ్రాడ్. తర్వాత నేను ఢిల్లీలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ ఎంఫిల్ చేసిన తర్వాత పిహెచ్డి కొరకు అమెరికా పోవడం జరిగింది 1996లో. 96లో నేను దానికంటే కొన్ని సంవత్సరాల ముందు మా ఊళ్ళో లైబ్రరీ నడపడం, ఒక 4 సంవత్సరాల తర్వాత లైబ్రరీ అనివార్య కారణాల క్లోజ్ చేయడం, మళ్ళీ అమెరికా పోయినాక అక్కడున్న లైబ్రరీస్, సిటీ లైబ్రరీస్ చూసిన తర్వాత ఇంత అద్భుతమైన వ్యవస్థలు మన దగ్గర ఎందుకు ఉంటలేవని కొంత అక్కడి వాటిని రీసెర్చ్ చేయడం, ఇక్కడ అశ్రద్ధ ఎందుకు అవుతుందని కొంత పరిశీలించడం, ఇవన్నీ చేస్తున్న క్రమంలో మన ఊరు లైబ్రరీ ఆ చిన్న ప్రయత్నం కూడా మనం నిలబెట్టుకోలేకపోతుందని చెప్పి కొంత గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యి మళ్ళీ లైబ్రరీ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పి మేము లైబ్రరీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎల్కతుర్తి కేంద్రంగా, ఆ మండల కేంద్రంగా ఒక 5 గ్రామాలలో పిల్లలకు పాఠ్యాంశాల పరిధిలో కాకుండా కూడా వేరే కూడా వాటికి ఎక్స్పోజ్ కావాలి. చిన్నప్పటి నుంచి కథల పుస్తకాలు కావచ్చు, ప్రకృతి గురించి కావచ్చు, సమాజం గురించి కావచ్చు, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మెటీరియల్ ఎంతో ఉంటుంది కదా. ఇవన్నిటికి కూడా పాఠ్య పుస్తకాలు కాకుండా ఇవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచే రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ పట్ల ఒక మమకారం, టు ఇన్కల్కేట్ ద లవ్ ఫర్ రీడింగ్ అనే దాంతో పెట్టి మేము స్కూల్లో ఒక 5 గ్రామాలలో మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది చేస్తున్నప్పుడు మేము ఒక స్కూల్లో చెస్ బోర్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత 2-3 దాదాపు 5 గ్రామాలలో కూడా పంచడం జరిగింది. అయితే ఇది చేస్తున్న క్రమంలో చాలామంది మిత్రులు మా దగ్గర స్టార్ట్ చేయండి లైబ్రరీ అంటే ఇది ఎక్కడో 100 కిలోమీటర్లు అవుతుంది, ఒక ఊరు 50 కిలోమీటర్లు ఇటు, ఇది మనతో అవుతుందా అని అనుకున్నా కూడా మొత్తానికి ఏంటంటే మనం లెటర్స్ టేక్ ఇట్ ఆల్ అని చెప్పి మేము చాలా మందితో మేధోమర్థనం చేసిన తర్వాత రూరల్ లైబ్రరీ ఫౌండేషన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్ చేసి మొన్న కోవిడ్ వరకు దాదాపు ఒక 150 గ్రామాలలో, స్కూళ్ళల్లో మేము లైబ్రరీ నడపడం జరిగింది.
కరీంనగర్, వరంగల్, మెదక్, తర్వాత నిజామాబాద్, దాదాపు ఒక 8 జిల్లాలు. అయితే కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత మీ అందరికీ తెలుసు, మీరు చిన్నపిల్లలు చాలా మంది గుర్తుండకపోవచ్చు, కొంత గుర్తుండవచ్చు లీలగా. కోవిడ్ తర్వాత విద్య అంతా స్తంభించింది. ఆ నేపథ్యంలో మళ్ళా స్కూల్స్ మనం ఎట్లా వీళ్ళ విద్య దెబ్బతింటుంది కదా, ఏదో ఒక విధంగా మళ్ళీ వీళ్ళని దాటిని పెట్టాలన్నప్పుడు సెల్ ఫోన్ మాధ్యమంగా మళ్ళీ వీళ్ళ విద్య అందిస్తాం, క్లాసులు ఇచ్చేస్తామని చెప్పి అది ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో పిల్లల చేతులకు సెల్ ఫోన్ రావడం జరిగింది. అయితే ఆ టైంలో నేను అనుకోకుండా ఇండియాకి రావడం, ఇండియాలో లాక్డౌన్ వల్ల ఇక్కడ ఆగిపోవడం దాదాపు సంవత్సరం. నేను చాలా క్లోజ్గా పిల్లల్ని అబ్జర్వ్ చేసిన, మా ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నాను. అయితే సెల్ ఫోన్లు వాళ్ళ చేతిలోకి వచ్చినాక మొదట చదువు కొరకు ఉపయోగించిన చాలా అతి త్వరలో వాళ్ళు వేరే వాటిని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం, యూట్యూబ్లు కానీ, సోషల్ మీడియా కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్లు కానీ, దాంట్లో కాంటెంట్ కొంత తీట లక్షణాలు ఉండే పిల్లల ఇటువంటి కాంటెంట్ ఇటువంటి వాటికి అట్రాక్ట్ కావడం కానీ, ఇవన్నిటితో ఏంటంటే చాలా చిన్నతనంలోనే వాళ్ళు గాడి తప్పుతున్నారు. వాళ్ళు ఎట్లా మరి వీళ్ళు అది దాన్ని మేము చాలా సీరియస్గా ఆలోచిస్తున్న క్రమంలో, ఎందుకంటే వీళ్ళంతా కూడా ఫస్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు, అంటే తల్లిదండ్రులు చదువుకోని వాళ్ళు, టీచర్లు అంతంత మాత్రమే పట్టించుకుంటున్నారు. మరి బయట పోతున్నాం, చాలా మంది యూత్ చాలా తాగుడు అలవాటున్నారు. మరి ఇటువంటి వాతావరణం కలిగిన పిల్లలు రేపు వీళ్ళంతా ఏం కావాలని ఒక ఒక చాలా ఖర్చు వేసి చాలా మంది మా మిత్రులు, నన్ను పర్టికులర్గా. ఈ నేపథ్యంలో మేము పుస్తకాలు లైబ్రరీ నడపాలంటే మళ్ళీ తిరిగి స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మా ముందున్న సమస్య ఏంటంటే చాలా స్కూళ్ళలో సంఖ్య పడిపోయింది. వివిధ కారణాలు, ప్రైవేటైజేషన్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్లో రకరకాల మోడల్స్ వచ్చి పిల్లలంతా కూడా ఫ్రాగ్మెంట్ అయ్యి, ఒక ఊరి పిల్లలు 6వ తరగతి వాళ్ళు ఒక 50 మంది ఉంటే వాళ్ళు 10 భిన్నమైన స్కూళ్ళు పోతుంటే ఈ 10 స్కూళ్ళలో పోయి మనం లైబ్రరీ స్టార్ట్ చేయలేం కదా అని చెప్పి, మరి ఎట్లా అన్నప్పుడు లెటస్ టేక్ ఏ పాజ్, మనం ఆగి దీన్ని తిరిగి ఆలోచిద్దాం అనుకున్నప్పుడు, అట్లా చెప్పి పూర్తిగా కూడా బంద్ చేస్తే అసలు కనెక్టివిటీ పోతుంది అన్నప్పుడు, ఆ సందర్భంలో పిల్లలకు చేరువగా ఉండాలన్నప్పుడు ఆటల ద్వారా అయితే బాగుంటుంది. ఆటల్లో ఆట ఒకప్పుడు మేము వెనక తిరిగి చూసినప్పుడు, మా ఊర్లో చెస్ బోర్డు ఇచ్చినప్పుడు వెనక తిరిగి చూస్తే ఆ చెస్ ప్రభావం పిల్లల మీద చాలా అద్భుతంగా ఉన్నదని రియలైజ్ అయిన తర్వాత మేబీ దిస్ ద వే టు గో. ఇది లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్, ఈజీగా చేయగలిగేది, పెద్ద ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాదు, పెద్ద మేనేజ్మెంట్ ఇంటెన్సివ్ కూడా కాదు అని చెప్పి ఎప్పుడైతే రియలైజ్ అయినో, మా ఊర్లో వినాయక చవితి సందర్భంగా ఒక 17 పాండవ్స్ దగ్గర చెస్ బోర్డు వంచడం, ఒక నెల 15 రోజుల తర్వాతనే అక్కడ చెస్ పోటీలు పెట్టడం, ఆ పోటీలో బహుమతి ప్రదానం చేయడానికి అర్జున్ ఎరిగైసిన ఒక చెస్ క్రీడాకారు వాళ్ళ మాతృమూర్తిని ఇన్వైట్ చేయడం. మీలో ఎంతమంది అర్జున్ పేరు విన్నారో ఒకసారి చేతులు ఎత్తండి. అర్జున్ ఎరిగేసి 1 2 3 టీచర్లలో కనిపిస్తలేదు, పిల్లలలో కనిపిస్తుంది. బాబు అర్జున్ ఎవరమ్మా తెలుసా? ఎవరు? వై ఇస్ హి ఫేమస్? సే లవ్లీ, గట్టిగా మాట్లాడు. 2700 సరైనకి 2800 దగ్గర రాగా. Right, you are right on spot. So, ఈలో ర్యాంకింగ్ అని ఫీడే ఏదైతే చెస్ మనకు BCCI ఏదైతే క్రికెట్ కు అవుతారో, ఫీడే అనేది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చెస్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులేట్ చేసే ఒక సంస్థ. దాని ర్యాంకింగ్ ఇచ్చేది అనేది ఈలో ర్యాంకింగ్ అంటారు. ఈలో ర్యాంకింగ్ లో 2800 స్కోర్కు పైగా వచ్చిన క్రీడాకారుడు ప్రపంచంలో దాదాపు టాప్ 5లో ఉన్న క్రీడాకారుడు. ఆ టైంలో ఆయనకు ఆ ర్యాంకింగ్ వచ్చినప్పుడు తను ఇండియా నంబర్ 1, వరల్డ్ నంబర్ 2 స్టాండింగ్ లో ఉండేది. ఇమాజిన్, ఇండియా నంబర్ 1, వరల్డ్ నంబర్ 2. అయితే గత 2 సంవత్సరాలుగా మధ్యన ఒక నెల 15 రోజులు తప్ప 2 సంవత్సరాలుగా కన్సిస్టెంట్ గా ఇండియా నంబర్ 1 ర్యాంక్ మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తున్నాడు. సిమిలర్ గా వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ లో 2 to 5 అది కొంచెం వ్యాసిలేట్ అవుతుంది స్కోర్ను బట్టి, కానీ ఇప్పుడు 5th ర్యాంక్ లో ఉన్నాడు. అయితే ఈ అర్జున్ వాళ్ళ మదర్ని ఇన్వైట్ చేసి బహుమతి ప్రదానం చేయడం. నేను అర్జున్ ర్యాంక్ గురించి తెలిసిన తర్వాత, నేను నేటివ్ ప్లేస్ వరంగల్ కాబట్టి నా మిత్రులను
ప్రొఫెసర్లు, టీచర్లు, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు ఎంతోమంది అర్జున్ గురించి తెలుసా అంటే ఒక 20 మందిలో అర్జున్ అంటే చెస్ ఆడుతాడు కదా నాకు పిల్లగాడని ఒకరు, అర్జున్ గురించి ఎందుకు తెలియదు, చెస్ ప్లేయర్ కదా, ఫేమస్ చెస్ ప్లేయర్ అని ఆ ఇద్దరు తప్ప దాదాపు 18 మందికి తెలియదు చెస్ అర్జున్ గురించి. సో ఐఎమ్ రియలీ సర్ప్రైజ్ దట్ ఇట్ హియర్ నోస్ అబౌట్ అర్జున్ అండ్ హిస్ అకంప్లిష్మెంట్స్. అయితే చాలా కాంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే పిల్లలు సెల్ ఫోన్కి అడిక్ట్ అవుతున్నారు, యూత్ తాగుడుకి అడిక్ట్ అవుతున్నారు. అంటే మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎండాకాలం వచ్చిందంటే వాగులు, చేపలు పట్టుడు, ఈత పనులు, అంటే ప్రకృతితో మమేకమైంది. మిగతా ఏ టైంలో కానీ 10 రకాల పంటలు కాబట్టి పలికాయ కాల్చుకోవడం కావచ్చు, మక్క కంకులు తినడం కావచ్చు, అంటే అటు వ్యవసాయం, ప్రకృతి మేము పూర్తిగా లీనమైపోయింది. సిమిలర్గా ఆట పాటలు, చిర్రగోనే, కబడ్డీ, రకరకాల ఆటలు. పాటలు అంటే ఒకప్పుడు బుర్రకథ, వినాయక చవితి వచ్చిందంటే ఊళ్ళో అయ్యగారు పాటలు, భజనలు, ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ పిల్లలకు దూరం అవుతున్నాయి. మరి పిల్లలు ఏం చేయాలి? సెల్ ఫోన్లకు అడిక్ట్ అవుతుందంటే మనం ప్రత్యామ్నాయంగా వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నాం? సో అక్కడ సిమిలర్గా యూత్ కూడా వాళ్ళ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక ఓ నలుగురు కలిస్తే దాంట్లో ఎవరో కొంత తాగుడుకు అలవాటు ఉన్నారు, పారా తాగుదామంటే అట్లా తాగుడుకు అలవాటు అయ్యి ఎక్కడో దగ్గర ఏదైతుందో దీన్ని బ్రేక్ చేయాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం మళ్ళీ కల్చరు, ఆటలు పెద్ద ఎత్తున ముందడి పట్టుకురావాలన్న దాంట్లో భాగంగా చెస్ కూడా మాకు ఒక లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్, చాలా ఒక అద్భుతమైన అంది వచ్చిన ఒక వరం లాగా అనిపించి అర్జున్ వాళ్ళ మదర్తో మేము బహుమతి ప్రదానం చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా రాయడం. తర్వాత కాలేజీ వరంగల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మీకు తెలుస్తుంది, కాలోజీ కళాప్రాంగణ ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో కట్టిన ఆడిటోరియం, అది రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇనాగ్రేట్ చేసిపోయిన తర్వాత అర్జున్ పౌర సన్మానం చేసి చాలా గుర్తింపు, అది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ కండక్ట్ చేసి దాని తర్వాత దీని గురించి రాయడం, మాట్లాడడం, చెప్పడం, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కలిపి చెస్ నెట్వర్క్ అని ఒక గ్రూప్గా క్రియేట్ చేయడం, వాట్సాప్ గ్రూప్. దాని తదనంతరం దాన్ని ఒక ఆర్గనైజేషన్గా మేము ఆర్గనైజ్ చేసి రిజిస్టర్ చేయడం, మా ఊరికి నేను చేస్తా, మా మండలాన్ని నేను చేస్తా, వచ్చిన వాళ్ళందరితో కలిపి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు గత దాదాపు 15 నెలల నుంచి మేము చేస్తుంటే ఇప్పుడు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మొత్తం కూడా 12,000 చెస్ బోర్డు గ్రామానికి అంది. ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఇన్ మహబూబ్ నగర్ వాటర్ చెస్ బోర్డు. ఇక్కడ నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, ఇంకొక 2-3 నెలలు అయితే నిజామాబాద్, కామారెడ్డికి పూర్తిగా అంతది. కరీంనగర్లో ఈ చొప్పదండితోనే మేము స్టార్ట్ చేసినాం. చొప్పదండితో స్టార్ట్ చేసి రేపు ఒక 3 మండలాలు, కరీంనగర్ అర్బన్, రూరల్, కొత్తపల్లి, తర్వాత రామడు, గంగాధర చేస్తాం. బై నెక్స్ట్ ఇయర్ another 6 months కరీంనగర్ కంప్లీట్ అయితే జగిత్యాల. తెలంగాణలో ఏ ఒక్క గ్రామాన్ని కూడా వదలకుండా మేము చెస్ బోర్డులతో నింపదలుచుకున్నది. పిల్లలకే కాదు, యూత్ కూడా. యూత్ తర్వాత ఈ మధ్యన ఏమంటున్నట్టు చాలా మంది డాక్టర్లు 50-60 అయితే డిమెన్షియా, ఫర్గెట్ఫుల్నెస్, అల్జీమర్స్ వస్తున్నది కాబట్టి వాళ్ళ మెంటల్ యాక్టివ్ ఉండాలంటే చెస్ ఒక అద్భుతమైన మార్గం అని చెప్పి చాలా మంది రికమెండ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు కూడా అందరూ ఆడవలసిన ఆట. అందుకే వీఆర్ సో గ్లాడ్ దట్ ఇవాళ మేయర్ గారు ఉన్నారు, ఇక్కడ మన చైర్మన్ గారు. ఇప్పుడు చైర్మన్ గారు అంటే వాళ్ళు మున్సిపల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రోడ్స్, బిల్డింగ్స్, సివేజే కాకుండా సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, లైబ్రరీస్ కావచ్చు, మ్యూజిక్ ప్రమోట్ చేయడం కావచ్చు, ఆటలు కావచ్చు. దాంట్లో మేడం గారు మీరు ప్రత్యేకంగా మీరు కొంత మున్సిపాలిటీ తరఫున కూడా మీరు చొరవ తీసుకొని మీ వద్ద చెస్ అడ్డాలను చేస్తున్నాం. మేము ఒక పబ్లిక్గా కొంత కూర్చొని ఒక 4 చేసుకునే ప్లేస్లో 4 షాపులు వేసి ఒక వాలంటీర్ అనుకుంటే 4 కోట్లు పెట్టినాం అనుకోండి, ఆడ 4 వచ్చి ఆడుతుంది. మనం 4 వాలంటీర్లు ఉంటే 4 పెట్టాలి. ఒకటే వాలంటీర్ ఎక్కువ గంటలు ఇస్తే చాలా. అట్లా మనం చెస్ అడ్డాలు కావచ్చు, లేకపోతే లైబ్రరీలో చెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కావచ్చు, స్టెన్సిల్స్ ద్వారా మేము ఏదైనా పెయింట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి అక్కడక్కడ మేము పాయింట్స్ పెడితే. సో దీన్ని ఎట్లా మెయిన్ స్ట్రీమ్ చేయాలి? మీరు స్పెయిన్ లాంటి కంట్రీలో కానీ, రష్యా కానీ చాలా చాలా పాపులర్, ప్రతి వాళ్ళు ఆడతారు. మన దగ్గరనే కేరళలో మరోటికల్ అనే ఒక గ్రామం, ఒక టీ కొట్టు యజమానుండి ఈ పిల్లలంతా కొంత గాలికి తిరుగుతున్నారు, కొంత అక్కడక్కడ తాగుడుకు అలవాటు అవుతున్నారు, అరే వీళ్ళని డైవర్ట్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ ఆ టీ కొట్టు ముందే ఒక 3-4 బల్లలు వేసి ఆడ చెస్ బోర్డులు పెట్టి అది పాపులర్ అవుతున్న కొద్దీ మెల్లమెల్లగా గ్రామం మొత్తం చేసి వాళ్ళ దేశంలో నంబర్ 1 ఫస్ట్ 100% చెస్ లిటరేట్ విలేజ్ ఇన్ ద హోల్ కంట్రీ మరోటికల్. మీరు మరోటికల్ అని గూగుల్ చేయండి. అయితే అటువంటి మరోటికల్ కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి.
చేయాలన్న దాంట్లో భాగంగా ఈ మధ్యనే మరోటికల్ ప్రైజ్ అని మేము డిక్లేర్ చేసినాం. 100% చెస్ ఆడిన వచ్చిన గ్రామానికి మేము 5 లక్షల రూపాయల బహుమతి ప్రతి సంవత్సరం మేము ప్రదానం చేయదలుచుకున్నాం. సో పిల్లలంతా మీరు సెలవులలో పోయినాక విన్నారా, సెలవులలో పోయినాక మీ ఊళ్ళో మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, మీ తాతమ్మలకు కావచ్చు, మీ అన్నయ్యలకు కావచ్చు, మీరు కనుక చెస్ ఆట కనుక నేర్పడం మొదలు పెట్టేది ఉంటే మనం ఇక్కడనే చొప్పదండి చుట్టుపక్కలనే మనం మరోటికల్ ప్రైజ్ విన్నర్లు ఎంతోమంది తయారు చేయవచ్చు. అయితే నేను చైర్మన్ గారు తొందరలో ఉన్నారు, ఎక్కడికో వెళ్ళాలంటున్నారు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ మోర్ టైం. అయితే ఒకరిద్దరు పిల్లలు ఆడినమ్మా మీకు ఒక చిన్న మేము చెస్ బోర్డ్తో పాటు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్లెట్ ఇస్తున్నాం. ఇది మొదలు ఇంగ్లీష్లో చేస్తే చాలా మంది అన్నారు తెలుగులో ఉంటే బాగుంటుంది అంటే, తెలుగులో చేస్తే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఉంటే బాగుంటుంది. సో నెక్స్ట్ టైం మేము ఇంగ్లీష్ తెలుగు మిక్స్ రెండు కల్పిస్తాం, కానీ ప్రస్తుతం తెలుగుయే ఉన్నాయి. సో ఇది కనుక చూసేది ఉంటే ఎవరికి కానీ ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. ఒక ఆట వచ్చిన వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని 2-3 సార్లు ఆట చూసిన తర్వాత ఈ పుస్తకం 4 సార్లు కనుక చదివేది ఉంటే టీచర్లు కానీ పిల్లలు కానీ ఈజీగా మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. సో దీంతో పాటు మేము టీచర్లకు ప్రత్యేకంగా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్ గారు ఇష్యూ చేసిన సర్క్యులర్ ఒకటి ఏంటంటే, ట్రైనింగ్ ద ట్రైనర్స్ అని మేము ప్రతి హై స్కూల్ నుంచి ఒక 2 టీచర్లను మేము ట్రైన్ చేస్తాం. చెస్ రాని టీచర్లు కనుక ఉంటే కనీసం మాకు 2 టీచర్లు కావాలి. ఎంఈఓ గారు మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళ లిస్ట్ కనుక తీసుకున్నారంటే ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి 1 టీచరు, హై స్కూల్ నుంచి 2 టీచర్లు, వీళ్ళకు 6 నుంచి 8 గంటలు ఒక ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ ఒకటి మేము ప్రిపేర్ చేస్తాం. దాని తర్వాత మేము స్కూల్లో ఆడియండి, ప్రతి వారానికి ఒక 2-3 గంటలు ఆడియడం, ఏదో ఒక సందర్భం పురస్కరించుకొని వాళ్ళ పోటీలు పెట్టడం. ఇది కనుక చేస్తే మండలం ఆ పైన మేము పోటీలు పెట్టదలుచుకున్నాం. ఇంకొక 5-6 ఏళ్ళు కనుక మనం తిప్పలు పడితే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చెస్ కల్చర్ అనేది రూట్ అయింది. పాప ఇది 3 స్లోగన్లు రాసి ఉన్నాయి. ఇది ఒకసారి చదవమ్మా. చలో దోస్త్ చెస్ ఆడదాం. Let's spread the joy of chess. Each one teach 10. సో చాలా దిక్కులు చదవడానికి కొద్దిగా తత్తన పడుతున్నారు పిల్లలు. నేను ఇక్కడ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా క్లియర్గా చదివింది. సో చలో దోస్త్ చెస్ ఆడదాం చాలా సింపుల్ విషయం, అందరూ తెలిసింది. లెట్స్ స్ప్రెడ్ ద జాయ్ ఆఫ్ చెస్. ఇంతకుముందు సెల్ ఫోన్లకు దూరం ఉంచడం అనేది మా అభిమతం కంటే కూడా సెల్ ఫోన్లు ఇంటెలిజెంట్గా మితంగా వాడండి అని చెప్తున్నాం. ఈ ఆట ఆడటం ద్వారా మీరు సెల్ ఫోన్ దూరం అనే దానికంటే ఎక్కువ కూడా ఈ ఆట ఆడటం ద్వారా మీకు చాలా ఆనందం వస్తుంది. ఈ ఆనందాన్ని మీరు 10 మందికి పంచండి. విన్నారా? లెట్స్ స్ప్రెడ్ ద జాయ్ ఆఫ్ చెస్, దట్స్ ద మిషన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చెస్ నెట్వర్క్. ఆ కింద మీరు కనుక చూసేది ఉంటే లెట్స్ స్ప్రెడ్ ద జాయ్ ఆఫ్ చెస్. అండ్ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ ఇట్? సో వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఈచ్ వన్ టీచ్ 10. మీరు నేర్చుకోండి, 10 మందికి నేర్పండి. మీరు నేర్చుకోండి, 10 మందికి నేర్పండి. మీ నాయనమ్మకు, మీ తాతకు, మీ అన్నకు, తమ్మునికి, మీ పక్కన వాడ, మీ నేబర్కు, మీ వాడలో తాగుపోతుంటే తాగుబోతులు కూడా మెల్లగా బుదిరించి చెస్ ఆట నేర్పండి. 4 సార్లు ఆడుతుంటే తాగుడు కూడా కొంచెం తగ్గుతుంది. సో నేను ఏమంటే చలో దోస్త్ అని అంటే మీరందరూ కూడా చెస్ ఆడదామన్నారు. మీ స్కూల్లో ఇక్కడ రాని పిల్లలందరూ కూడా మీ స్లోగన్ వినబడాలి. చలో దోస్త్, చలో దోస్త్, చలో దోస్త్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ పిల్లలు. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మరి స్వార్థము అనుకున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో నిలువెత్తు స్వార్థము నీడలాగొస్తుంటే చెడిపోక ఏమైతడమ్మా. స్వర్గీయ తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతాన్ని రాసినటువంటి అందశ్రీ నుండి రచించినటువంటి పాట మనిషి తత్వాన్ని కనుమరుగవుతున్నటువంటి మానవత్వాన్ని గురించి ఒక గొప్ప పాట రాయడం జరిగింది అందశ్రీ సార్. నిలువెత్తు స్వార్థము నీడలాగొస్తుంటే చెడిపోక ఏమైతడమ్మా. ఆత్మీయ బంధాల ప్రేమ సంబంధాలు దిగజారుతున్నాయోయమ్మా. అవినీతి పెనువాశ అంధకారములోన చిక్కిపోయి మనిషి శిథిలమవుతున్నాడు, మాయమై పోతున్నడమ్మా. మనిషి అన్నవాడు ఓ మచ్చుకైనా లోడు చూడు, మానవత్వము ఉన్నవాడు
మానవత్వాన్ని నిలుపుటకు మాలో మార్పు తెచ్చుటకు సుధీరన్న లాంటి గొప్ప వ్యక్తులు, అదేవిధంగా ఈరోజు స్పాన్సర్ చేసినటువంటి గౌరవ పెద్దలు శ్రీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ముసుగు గారు కూడా మనందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ సేవలు వెలకట్టలేని. అదేవిధంగా పిల్లలు పిల్లలు అలర్తున్నారా పిల్లలు? బ్రహ్మానందం రెడ్డి సార్, బ్రహ్మానందం సార్ ఏమంటారంటే, సురేష్ నువ్వు అక్కడిక్కడ యాంకరింగ్ చేసినట్టు కాదు, మామూలు కత్తులు, ఇది నవోదయ, నువ్వు ఏ ప్రశ్న చేస్తావో చేసుకో, మామూలు చకచక సమాధానం చెప్తారని చెప్పాడు మన బ్రహ్మానందం రెడ్డి సార్. మీలో రేపు రాబోయేటువంటి కలెక్టర్స్, సైంటిస్టులు, డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్, ఒక మంచి భవిష్యత్తులో మేధస్సు మీలో ఉన్నది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చెస్ నెట్వర్క్ను మీ మన గ్రామానికి వెళ్ళి ఇక్కడ నేర్చుకొని మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మీ మిత్రులకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తెలియజెప్పాలి. తెలియజేస్తారా? ప్రామిస్? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఈనాటి కార్యక్రమానికి చెస్ నెట్వర్క్ ఆహ్వానం మేరకు మరి చాలా కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఈ ప్రాంతము అభివృద్ధి చెందుటకు తప్పకుండా ఎల్లవేళలా శ్రమించి ఈ ప్రాంతం ప్రతి ఒక్కరు అభివృద్ధి చెందితేనే బాగుంటుందని చెప్పి, ఇది స్పెషల్గా చిన్నవాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు, చదువుకున్న వాళ్ళు, చదువుకోలేని వాళ్లకు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మంచి చెస్ ఆటను పరిచయం చేసే క్రమంలో మేము పిలవగానే